नमस्कार. गुड मॉर्निंग. सर्वप्रथम सर्वांना आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर आनंद जुंबळे सर, नमस्कार. योग शिक्षक दीपलक्ष्मी मॅडम, डॉक्टर माधवी कुलकर्णी मॅडम आणि वासंती जोशी मॅडम, तसेच सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आणि सर्व विद्यार्थिनींचं मी या कार्यक्रमात मनपूर्वक स्वागत करतो. आंतरराष्ट्रीय योग दिन हा एक राष्ट्रीय पातळीवरील अतिशय महत्वाचा दिवस, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती एक अतिशय महत्वाचा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. आणि आजच्या या कोविड-19च्या पॅन्डेमिकच्या परिस्थितीमध्ये योग किंवा योगाचं महत्व प्रत्येक माणसाच्या जीवनामध्ये कसं महत्वाचं ठरतं या संदर्भातील माहिती सर्वांनाच आहे. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा आजच्या या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या कार्यक्रमामध्ये राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्या वतीने तसंच महाविद्यालयाच्या वतीने सर्व मान्यवरांचं आणि सर्व विद्यार्थिनींचं स्वागत करतो. आणि आपल्या महाविद्यालयाचे मी गायकवाड सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या विद्यापीठाचं गीत सादर करावं. त्यासाठी सर्व पार्टिसिपंटना विनंती आहे की आपल्या जागेवरती उभं राहावं. थँक्यू प्रवीण सर. त्यानंतर आपल्याला अतिशय कमी वेळ असल्यामुळे मी आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर आनंद जुंबळे सर यांना विनंती करतो की विद्यार्थिनींना आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या शुभेच्छा द्याव्या. ओव्हर टू जुंबळे सर. थँक्यू. Good morning to today's experts, yoga expert, Deeplakshmi Madam, faculty members, and my dear student. Considering the time constraint, I will just brief you in a minute. On the social media, on the television, we have seen the importance of yoga, which is anciently practiced by our ancestors even today. But what is my observation that many of the youngsters, they don't know the yoga, or they don't know practice. They don't practice the yoga. So today the experts will tell us much more in detail what is the advantages of yoga. But I will appeal all the students that we need to observe the entire
here in two ways. One is, if you don't know the yoga, then approach a teacher nearby your area and learn yoga from them at least once and twice a week. Then, if you know yoga, then bring people together and practice yoga at least once or twice in a week. This will help us in contributing towards our own health. On this occasion, I wish you a happy. I wish you a good health and happiness. Thank you very much. थँक्यू सर, थँक्यू. त्यानंतर मी माधवी कुलकर्णी मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द आंतरराष्ट्रीय योग दिनासंदर्भात बोलावेत. Thank you very much, sir. Actually, I don't want to waste more time because I know that it is very precious Yes, today. yes. So I wish all the participants here a very happy International Yoga Day. And I thank Deepalakshmi Madam for taking her time, sparing her time and making it convenient to come here and address our students. I welcome Deepalakshmi Madam and over to you, Madam. थँक्यू मॅडम. त्यानंतर मी वसंत जोशी मॅडम यांना विनंती करतो की मॅडम 2 शब्द बोलावे. त्यानंतर प्राजक्ता मॅडम आपल्या थोडक्यात दीपलक्ष्मी मॅडमची ओळख करून देतील आणि कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करूया. I will just wish each one of you happy International Yoga Day. अगदी आंतरराष्ट्रीय सोडलं तरी आपल्यापासून सुरुवात करण्यासाठी म्हणून ह्या दिवसाचं महत्व आपण सगळ्यांनी जाणून घेऊया आणि आपल्या शांतीसाठी आणि आपल्या समृद्धीसाठी आपण हा इंटरनॅशनल योगा डे आज साजरा करू आणि तसंच आपल्या जीवनाचा तो एक अविभाज्य भाग करू. धन्यवाद. सर्वांना शुभेच्छा. वेलकम दीपलक्ष्मी मॅडम. नाईस टू सी यू. Yes, over to Prajakta madam. Yes, thank you very much, sir. Very good morning to all of you. On this occasion, I'll consider myself very fortunate to introduce Deepalakshmi ma'am. Deepalakshmi Ballar ma'am. She has completed her advanced course in yoga from Kaivalyadham Lonavala, Kaivalyadham Center, Lonavala. She has been practicing yoga since long. She was working as a yoga trainer in Health Center, Savitribai Phule, Pune University. She has worked as yoga trainer at many places, including Maharshi Dhondo Keshav Karve Institute, as well as Kaivalyadham Lonavala Institute, and many more places. Welcome, Deepalakshmi ma'am. I hand over to Deepalakshmi ma'am for the further session. Thank you very much. थँक्यू व्हेरी मच. आपण सुरुवात करूया प्रार्थनेने. सर्वांना ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु हा श्लोक येत असेल. आपण सगळेजण एकत्र म्हणूया. हाताची नमस्कार मुद्रा, पाठ ताट, डोकं सरळ, डोळे मिटायचे. श्वास घेऊन सुरुवात करूया. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. सावकाश नमस्कार मुद्रा सोडायची. हात मांडीवर रिलॅक्स करायचे. मी वेळ न घालवता लगेच सेशनला सुरुवात केली. तत्पूर्वी एकच वाक्य सांगते. मला इथे आपण बोलवलं त्याच्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद. सेशनला सुरुवात करूया. योगा डेच्या निमित्ताने पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये अतिशय आवश्यक असलेला सेल्फ बूस्टिंगचा किंवा आपली क्षमता वाढवण्यासाठीचे जे वेगवेगळे उपयोग केले जातात, योगाभ्यास केला जातो,
त्यातला आज एक महत्वाचा भाग घेण्याची इच्छा होती. त्राटक. त्राटक ही एक क्लिन्झिंग प्रोसेस आहे, ज्याच्यामुळे आपल्या मनावरचा ताण, तसंच आपण सतत स्क्रीनशी सध्या निगडीत कामं करतो, अभ्यास करतो, त्यामुळे आपल्या डोळ्यावरचा ताण आणि एकूणच आसपासचं वातावरण हे स्ट्रेसफुल असल्यामुळे जो एक प्रकारचं अननोईंग प्रेशर आपल्यावरती आहे, सगळ्यांच्यावरती आहे, तो कमी करण्यासाठी त्राटक या क्लिन्झिंग प्रोसेसचा अतिशय चांगला उपयोग होतो. याचा नियमितपणे अभ्यास केला तर आपली कॉन्सन्ट्रेशन लेवल वाढू शकतेच. त्याचबरोबर आपल्या मनात असलेल्या, दडलेल्या, नकळत असणाऱ्या भीतीला सुद्धा दूर करण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो. म्हणजेच मनाची ताकद याने निश्चितपणे वाढू शकते. सुरुवातीला आपण काही बसून आसनं करूया आणि मग त्राटकाकडे वळूया. मी विनंती केली होती की त्राटकासाठी सगळ्यांकडे मेणबत्ती किंवा तुपाचा दिवा जर जवळ ठेवता आला तर आपण ठेवूया म्हणून. मी अशी आशा करते की तो सगळ्यांच्याकडे असेल. नाही तर मी काही अर्धा मिनिट देईन त्राटक सुरू होण्यापूर्वी, तेव्हा आपण तो दिवा लावूया. सुरुवातीला काही ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपण बघणार आहोत. सगळ्यांना माझा आवाज ऐकू येतोय? येतोय मॅडम, येत. ओके ओके. सुरुवातीला आपण ब्रह्ममुद्रा करूया. हाताची ज्ञानमुद्रा करून मांडीवर ठेवायचे. पाठ सरळ आहे याची खात्री करून घ्यायची. पुढे मागे वाकून डोकं सरळ ठेवायचे, झुकलेलं नको, पुढे झुकलेलं नको किंवा मागे झुकलेलं नको, डोकं सरळ ठेवायचे. ब्रह्ममुद्रेसाठी डोकं सावकाश उजवीकडे वळवायचे. सावकाश. आपल्या अंतिम स्थितीमध्ये म्हणजे डोकं उजवीकडे वळवल्यानंतर जास्तीत जास्त उजवीकडे वळवल्यावर काही सेकंद थांबायचंय आणि मानेमध्ये जाणवणारा ताण किंवा मसल्सचं कॉन्ट्रॅक्शन ऑब्झर्व करायचं. ब्रीदिंग ऑब्झर्व करूया. सावकाश डोकं सरळ, अतिशय सावकाश. डावीकडे वळवायचे. काही क्षण थांबायचे. ब्रीदिंग ऑब्झर्व करा. सावकाश डोकं सरळ करायचंय, अतिशय सावकाश. डोकं सरळ झालं की सावकाश वर न्यायचंय. तोंड मिटलेलं असेल, मागे डोकं सोडून द्या. तोंड मिटलेलंच राहू दे. गळ्याच्या इथे जाणवणारा ताण ऑब्झर्व करा. नॉर्मल ब्रीदिंग. सावकाश डोकं सरळ करायचंय, अतिशय सावकाश. डोकं सरळ झालं की खाली न्यायचंय. पाठीतून वाकायचं नाही, फक्त मानेमधून डोकं सरळ खाली न्यायचंय.
हनवती आपोआप छातीला टेकली तर टेकू दे. सावकाश डोकं पूर्ववत स्थितीत सरळ करायचं. ही ब्रह्ममुद्रा दिवसभरात कधीही आपण कंटिन्युअस कम्प्युटर समोर, स्क्रीन समोर जेव्हा असू त्यावेळेला साधारण 1 तासानी काही सेकंद, अगदी 30 सेकंदात सुद्धा ब्रह्ममुद्रा होऊ शकते. ही जर केली तर मानेचा त्रास, स्पॉन्डिलायटिसचा त्रास न होण्यासाठी याचा नक्की उपयोग होऊ शकेल. यानंतर आपण करणार आहोत ते पर्वतासन. आपण शाळेपासून हे करत आलेलो आहोत, परंतु जेव्हा आपण सलग 3-4 तास काम करतो त्यावेळेला या पर्वतासनाचा बॅक स्ट्रेचिंगसाठी, फ्लेक्झिबिलिटी मेंटेन ठेवण्यासाठी निश्चितपणे उपयोग होतो. त्यासाठी बसलेल्या स्थितीमध्ये हात बाजूला ठेवायचे, सावकाश खांद्याच्या रेषेपर्यंत आणायचे, तळ हात आकाशाकडे, हात वर न्यायचे, दंड कानाला टेकतील आणि हाताची नमस्कार मुद्रा करायची. हे पर्वतासन जास्तीत जास्त काळ मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करा. आलेली मरगळ जाण्यासाठी, निगेटिव्ह थॉट्स जाण्यासाठी सुद्धा हे आसन जर आपण 20 मिनिटं मेंटेन केलं तर आपल्याला आपल्यामध्येच बदल जाणवू शकेल. आता आपण काही सेकंद मेंटेन करणार आहोत. ऑब्झर्व करायची आपली स्पाईन. मेंटेन. हे आसन उभं राहून केलं तर ताडासन त्याला आपण म्हणू शकू. ताडासनामध्ये फक्त टाचा उचललेले असतात. आता आपण फक्त कमरेच्या वरचा भाग संपूर्ण स्ट्रेच करतोय. मेंटेन करूया. सावकाश नमस्कार मुद्रा. सोडायचे, हात खांद्याच्या रेषेपर्यंत आणायचे, तळहात जमिनीकडे, हात खाली. हातामध्ये रक्ताभिसरण वाढलेलं जाणवेल. ऑब्झर्व करूया. योगामध्ये स्वतःला ऑब्झर्व करणं हे सर्वात महत्वाची गोष्ट असते आणि आपल्या कपॅसिटीनुसार योगाभ्यास करणं हेही आवश्यक असतं. म्हणजे कुठल्याही गोष्टीचे जे आपण आसन करतोय, प्राणायाम करतोय, जे काही अभ्यास करतोय त्याचा निगेटिव्ह इफेक्ट न होण्यासाठी हे अतिशय आवश्यक आहे की आपल्या कपॅसिटीनुसार जेवढी आपली क्षमता आहे त्यानुसार नियमितपणे करावं, म्हणजे दररोज करावं. त्यामुळे आपल्या क्षमता वाढत जाऊन कालांतराने आपण परफेक्शनकडे जास्तीत जास्त जाऊ शकतो किंवा आपल्यामधली फ्लेक्झिबिलिटी वाढण्यासाठी निश्चितपणे मदत होऊ शकते. यानंतर आपल्या सर्वांना कपालभाती माहिती असेल. त्राटकासाठी आपण सुरुवातीला कपालभाती करणार आहोत, नंतर अनुलोम विलोम प्राणायाम करणार आहोत, मग त्राटकाचा अभ्यास करणार आहोत, त्यानंतर शवासन आणि मग काही क्षण शांत बसून आपण सेशन पूर्ण करणार आहोत. त्राटकापूर्वी आपण कपालभाती करूया. कपालभातीमुळे आपल्या लंग्सची कपॅसिटी वाढायला, प्राणायामामुळे आपल्या लंग्सची कपॅसिटी वाढायला निश्चितपणे मदत होते. कपालभाती हा प्राणायाम नसून एक क्लिन्झिंग प्रोसेस आहे. ब्रीदिंगचे कुठलेही प्रॉब्लेम्स असतील तर ते कपालभातीने दूर होतात. तसंच कपालभाती, भाती म्हणजे चमकणे, ज्या अभ्यासामुळे कपाळ प्रदेश देखील चमकायला लागू शकतो असा त्या कपालभातीचा परिणाम त्याच्या नावामध्येच सांगितलेला आहे. तर कपालभाती करताना आपण आपल्या पोटाचा
जसा पेटीचा भाता असतो तसा भात्यासारखा वापर करणार आहोत. श्वास सोडताना पोट आत आणि नंतर पोटाचे मसल्स रिलीज केले की ऑटोमॅटिकली पॅसिव्ह इन्हलेशन होणार आहे. ऍक्टिव्ह एक्झलेशन आणि पॅसिव्ह इन्हलेशन अशा स्ट्रोक्स देऊन, ठराविक अंतराने स्ट्रोक देऊन आपण कपालभाती करणार आहोत. अशा पद्धतीने कपालभाती करायचे. कपालभाती करताना खांदे रिलॅक्स असतील, डोकं सरळ असेल, गळ्यावरती ताण येणार नाही. फक्त नाकाने जशी आपण मेणबत्ती फुंकण्यासाठी फुंकर मारतो हीच क्रिया करायची, फक्त नाकाने फुंकर मारायचे. करून बघूया एकदा सगळेजण. 10 स्ट्रोक आपण सुरुवातीला देऊया. सुरुवात करा. शेवटचा स्ट्रोक दिल्यानंतर काही सेकंद थांबायचंय. पुन्हा दुसरा राऊंड 15 स्ट्रोकचा. सुरुवात करा. काही सेकंद थांबायचे. नॉर्मल ब्रीथिंग. पोटाचे मसल्स रिलॅक्स करायचे, त्यावर कुठलाही ताण नको. म्हणजे मग नंतर तिसरा स्ट्रोक, तिसरा राऊंड कपालभातीचा आपल्याला सुरू करता येईल. तिसरा राऊंड कपालभातीचा सुरू करूया. श्वास घ्या आणि स्ट्रोक द्यायला सुरुवात करा. 15 स्ट्रोक. कपालभातीचे स्ट्रोक दिल्यानंतर 3 राऊंड झाल्यावर एक प्रकारची शांतता, मानसिक शांतता अनुभवास येईल. यानंतर आपण करणार आहोत अनुलोम विलोम प्राणायाम. अनुलोम विलोम प्राणायाम याचे 10 राऊंड्स आपण करणार आहोत. हे करत असताना लेफ्ट नॉस्ट्रिलनी, डाव्या नाकपुडीने आपण इन्हेल करणार आहोत. उजव्या नाकपुडीने श्वास सोडणार आहोत. पुन्हा उजव्या नाकपुडीने श्वास घेणार आहोत आणि डाव्या नाकपुडीने श्वास सोडणार आहोत. हा एक राऊंड. म्हणजे एका राऊंड मध्ये आपण 2दा श्वास घेणे आणि श्वास सोडणे अशी प्रक्रिया करतो. श्वास घेण्याला लागणारा वेळ ह्याच्यापेक्षा थोडासा जास्त वेळ श्वास सोडण्याला लागावा. 1:2 प्रमाण असं स्टँडर्ड आहे, पण आपल्याला आपली जशी कपॅसिटी असेल त्याप्रमाणे आपण करणार आहोत. त्यामुळे श्वास घेताना साधारण जेवढे आकडे लागतील तेवढेच आकड्यांमध्ये श्वास सोडावा, किंवा त्यापेक्षा जास्ती आकडे लागले तर अतिशय चांगलं. फक्त श्वास घेताना आणि श्वास सोडताना आपल्या लंग्स वरती लक्ष ठेवायचे, फुफ्फुसांवरती लक्ष ठेवायचे. श्वास घेतल्यानंतर फुफ्फुस भरली गेली पाहिजेत आणि श्वास सोडताना पोटामध्ये फारसा
खूप बदल होत नाही, थोडस पोट आत जातं. मी एकदा करून दाखवते. आपल्या नाकाच्या नॉस्ट्रिल्सच्या इथे जे हाड आहे तिथे बोट ठेवलं की नॉस्ट्रिल बंद होते. एकदा चेक करूया. अनुलोम विलोम प्राणायामापूर्वी काही ब्रीदिंग प्रॅक्टिसेस करूया. म्हणजे सगळ्यांना मी जे मगाशी म्हणत होते की लंग्स एक्सपांड झाले पाहिजेत किंवा कॉन्ट्रॅक्ट झाले पाहिजेत किंवा पोट बाहेर आत जास्ती होणार नाही म्हणजे काय हे लक्षात येईल. त्यासाठी सगळ्यांनी डोळे मिटून पाठ ताठ ठेवून सरळ ठेवून काही सेकंद शांत बसा आणि आपलं ब्रीदिंग ऑब्झर्व करा. श्वास घेतल्यावरती संपूर्ण शरीरात कुठे कुठे बदल होतात हे बघण्याचा प्रयत्न करूया. मी एकेका अवयवाचं नाव घेते. त्यामध्ये श्वास घेताना किंवा सोडताना जी तुमची क्रिया चालू असेल त्याच्यामध्ये त्या अवयवावरती काय बदल होतात हे बघण्याचा प्रयत्न करा. नाक, गळा, खांदे, छाती, पाठ, श्वास घेताना आणि सोडताना काय बदल होतो या अवयवांमध्ये हे बघण्याचा प्रयत्न करूया. यामुळे आपला अवेअरनेस स्वतःसाठीचाच वाढण्यासाठी निश्चितपणे मदत होईल. पोट, पाठीचा खालचा भाग, खालच्या बाजूची पाठ, पोटाच्या मागचा भाग, आणि संपूर्ण शरीर. श्वास घेताना आणि श्वास सोडताना काय बदल होतोय हे बघण्याचा प्रयत्न करा. आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात येईल की श्वास घेताना पोट बाहेर येतं आणि श्वास सोडताना पोट आत जातं. याला योगिक ब्रीदिंग आपण म्हणू शकतो. काही जण ॲब्डॉमिनल ब्रीदिंग पण म्हणतात. पोट पूर्ण आत गेलं की श्वास पूर्ण बाहेर फेकल्याचा एक प्रकारचा आनंद मिळू शकतो. असं जर होत नसेल तर जाणीवपूर्वक हे होण्यासाठी पहिल्यांदा काही वेळ नुसतं ब्रीदिंग ऑब्झर्व करावं आणि नंतर श्वास घेतल्यावर पोट बाहेर येतंय हे जाणीवपूर्वक क्रिया केली की श्वास सोडताना पोट आपोआप आत जायला लागतं. प्राणायाम करताना आपल्या लंग्स वरती जास्तीत जास्त म्हणजे आपलं लक्ष असावं. श्वास घेतल्यानंतर छाती फुलली पाहिजे. त्यामुळे पोटामध्ये फारसा बदल होत नाही आणि श्वास सोडताना लंग्स कॉम्प्रेस होतात. पण त्याचबरोबर पोटाचा भागही काही प्रमाणात आत जातो कारण डायफ्रॅम वर सरकतो. प्राणायाम करताना बहुतेक वेळेला चेस्ट ब्रीदिंग केलं जातं. त्यामुळे आपली प्राणायामामुळे लंग कपॅसिटी वाढवण्यासाठी जास्तीत जास्त मदत होते. आता वळूया अनुलोम विलोम प्राणायामाकडे. त्यासाठी मी एक राऊंड फक्त दाखवते. त्याप्रमाणे आपण सर्वजण आपल्या आपल्या कपॅसिटीनुसार 10 राऊंड्स करणार आहोत. लेफ्ट नॉस्ट्रिलनी श्वास घ्यायचा आहे.
नंतर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करून राईट नॉस्ट्रिलनी श्वास सोडायचा आहे. पुन्हा राईट नॉस्ट्रिलनी श्वास घ्यायचा आहे. आणि राईट नॉस्ट्रिल बंद करून लेफ्ट नॉस्ट्रिलनी श्वास सोडायचा आहे. हा एक राऊंड. असे आपण सर्वजण 10 राऊंड करूया. पाठ सरळ आहे सगळ्यांची, डोकं सरळ आहे. ही प्रणव मुद्रा. अंगठ्याच्या शेजारची 2 बोटं बंद केल्यानंतर जी मुद्रा तयार होते आपल्या हाताची, त्याचं नाव आहे प्रणव मुद्रा. या प्रणव मुद्रेनी अंगठा राईट नॉस्ट्रिल वर ठेवला की लेफ्ट नॉस्ट्रिलनी श्वास घेता येईल. सुरुवात करूया. 10 राऊंड्स. कंटिन्यू ठेवा. ज्यांना शंका वाटत असेल नक्की काय करायचे त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा सांगतेय. बाकीच्यांनी प्रॅक्टिस करायला हरकत नाही. डाव्या नाकपुडीने श्वास घ्यायचा आहे. सावकाश श्वास घ्यायचा आहे. डावी नाकपुडी बंद करून उजव्या नाकपुडीने श्वास सोडायचा आहे. उजवी नाकपुडी आपली आता ओपन आहे, तिथूनच पुन्हा श्वास घ्यायचा आहे. आता उजवी नाकपुडी बंद करून डाव्या नाकपुडीने श्वास सोडायचा आहे. सुरुवात नेहमी अनुलोम विलोम प्राणायामामध्ये डाव्या नाकपुडीने श्वास घेऊन करतात. श्वास घेताना आणि श्वास सोडताना प्राणायाम चालू असतानाच आपल्या लंग्स वरती लक्ष ठेवायचे. कंट्रोल काही करायचं नाही. जेवढे आकडे लागणार असतील श्वास घ्यायला किंवा श्वास सोडायला तेवढे लागू देत. हळूहळू आपली कपॅसिटी बदलते आहे असं लक्षात येईल. कपॅसिटी वाढते आहे असं लक्षात येईल. पण त्याचबरोबर आपण जर श्वास आपल्या कपॅसिटीच्या बाहेर जास्त आकडे घेतला किंवा सोडला तर त्याच्या पुढचा श्वासोच्छ्वास हा घेताना आपल्याला धावपळ होईल. कधी एकदा श्वास घेते किंवा कधी एकदा श्वास सोडतोय असं होऊ शकेल जर आपण आपल्या कपॅसिटीनुसार केलं नाही तर. जर आपल्या कपॅसिटीनुसार आपण करत असू तर सहजगत्या श्वास घेणं किंवा सोडणं ही क्रिया आणि त्याचा आनंद आपण घेऊ शकू. श्वास घेण्यावरतीही लक्ष ठेवायचं आणि आपल्या लंग्स वरतीही लक्ष ठेवायचं, छातीवरतीही लक्ष ठेवायचं. श्वास घेतल्यावर छाती फुलली पाहिजे आणि श्वास सोडताना छाती कॉम्प्रेस होतीये हे लक्षात येईल. डाव्या नाकपुडीने श्वास घेतोय.
डावी नाकपुडी बंद करून उजव्या नाकपुडीने श्वास सोडतोय. पुन्हा उजव्या नाकपुडीने श्वास घेतोय आणि डाव्या नाकपुडीने श्वास सोडतोय. कंटिन्यू ठेवा. ऑब्झर्वेशन कंटिन्यू ठेवा. यानंतर या राऊंड पूर्ण झाला की सर्वांनी थांबायचं. अनुलोम विलोम प्राणायामाचा अभ्यास करण्यासाठी थांबायचं. आपल्या समोर साधारण 3 ते 4 फुटावरती किंवा 3 फुटावरती मेणबत्ती ठेवायची. मेणबत्ती पेटवायची किंवा दिवा लावला असेल तर तो ठेवायचा. आपल्या डोळ्याच्या समोर तो शक्यतोवर दिवा असावा. नजरेसमोर दिवा ठेवता आला तर उत्तम. या दिव्याच्या ज्योतीकडे मेणबत्ती असो किंवा तुपाचा तेलाचा दिवा असो, तुपाचा दिवा असेल तर उत्तम, नसेल तर मेणबत्ती सुद्धा चालू शकते. या ज्योतीकडे आपण एकटक बघत राहणार आहोत. डोळ्याची पापणी न मिटवता कंटिन्युअस बघत राहणार आहोत. ज्या वेळेला आपल्या डोळ्यांना थोडंसं चुरचुरलेपणा जाणवेल किंवा डोळे दुखायला लागलेत असं वाटायला लागेल त्यावेळेला, किंवा डोळ्यातनं पाणी यायला लागलंय असं वाटायला लागेल त्यावेळेला डोळे मिटायचे. साधारण 3 ते 4 मिनिटं मी देते. त्या काळात आपण या ज्योतीकडे एकटक बघण्याचा प्रयत्न करूया. सर्वांनी ज्योतीकडे बघायचे. सुरुवात करा. डोळ्याच्या पापण्या मिटायच्या नाहीयेत, एकटक बघत राहायचे ज्योतीकडे. डोळ्यातनं पाणी आलं तर लगेच डोळे बंद करून शांत बसायचे. नेहमीच्या त्राटकाच्या अभ्यासासाठी हा अभ्यास आपण 3 वेळा करू शकतो. ज्योतीकडे बघायचं, डोळ्यातनं पाणी आलं की डोळे बंद करायचे. पुन्हा काही काळानंतर डोळे उघडायचे, पुन्हा ज्योतीकडे बघायचं. असं 3 वेळा केल्यानंतर मग शवासन करू शकतो. आज आपण वेळेअभावी एकदाच करणार आहोत. ज्योतीकडे बघत राहायचंय, डोळ्याच्या पापण्या मिटायच्या नाहीये. जर असं वाटलं की आता डोळे बंद करावेत, ताण येतं डोळ्यावरती, तर डोळे पूर्ण बंद करायचे. डोळ्यातनं पाणी यायला लागलं तरी देखील डोळे पूर्ण बंद करायचे.
एकटक बघत राहायचंय. डोळ्याच्या पापण्या झुकू द्यायच्या नाहीये. डोळ्यावरती ताण येत असेल तो डोळे मिटायचे आणि शवासनामध्ये आडवं व्हायचंय. यानंतर सर्वांनीच सावकाश डोळे बंद करून शवासनामध्ये आडवं व्हायचे. नियमितपणे त्राटकाचा अभ्यास केल्यानंतर मनाची शांतता वाढत जाते असं लक्षात येईल. शवासनामध्ये पायामध्ये अंतर घ्यायचंय. हात शरीरापासून थोडेसे लांब, तळहात आकाशाकडे. डोळे पूर्ण मिटलेले आहेत. शवासन करताना शरीराच्या प्रत्येक भागावरती आपण लक्ष ठेवतो आणि तो भाग रिलॅक्स करतो. जाणीवपूर्वक कुठलाही भाग हलवत नाही, फक्त ऑब्झर्व करतो. सुरुवात करूया. दोन्ही पाय रिलॅक्स करा, ऑब्झर्व करा. संपूर्ण शरीर रिलॅक्स करतोय. कंबर, पाठ, संपूर्ण शरीर रिलॅक्स करा. ऑब्झर्व करा. जे होतंय ते बघण्याचा प्रयत्न करा. संपूर्ण शरीर, पोट, छाती, दोन्ही खांदे, संपूर्ण शरीर रिलॅक्स करा. आपण नुसतं लक्ष जरी आपल्या शरीरावर ठेवलं तरी संपूर्ण शरीर आपोआप रिलॅक्स होतंय असं आपण बघू शकतो. संपूर्ण शरीर. कुठल्याही क्षणाला आपल्याला अतिशय शांतता, स्वस्थता जाणवू शकेल. संपूर्ण शरीर. या स्थितीत काही क्षण असंच रिलॅक्स राहूया. आपण शवासनामध्येच राहूया. कानावरती जे पडेल ते फक्त ऐकण्याचा प्रयत्न करा आणि शांतता अनुभवण्याचा प्रयत्न करूया. भ्रुकुटी महल चढ़ देख पियारे, जागे ज्योति अपारा, सोहम सोहम जपते जपते पहुँचो दशमें द्वारा, मेरुदंड में बंकनाल है, उलटी गंग कहावे, उसी गंग में सुन लो प्यारे, जो कोई घुस कर
न्हावेयो प्रणवयान से ऊंचा चढ़ कर सुखमणि गढ़ में जावे तन का भान भुला के वहां से सोहम सोहम गावे वहां से ऊंचा बेहद ऊंचा ब्रह्म शिखर पे जावे ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते निश्चल घुमरी आवे अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी शिवानंद गुरु केवल चेतन निजानंद आनंदी भ्रुकुटी महल चढ़ देख पियारे जागे ज्योति अपारा सोहम सोहम जपते जपते पहुँचो दशमें द्वारा यानंतर आपण शवासन थांबून बसण्याच्या स्थितीत येणार आहोत. सावकाश दोन्ही पाय जुळवायचे, हात शरीराच्या जवळ घ्यायचे, सावकाश एका साईडला टर्न व्हायचंय, कुशीवर वळायचंय आणि दोन्ही हातांचा आधार घेऊन बसण्याच्या स्थितीत यायचे. शवासन चालू असताना आपण ओम स्तवन हे काव्य ऐकलं. त्यामध्ये ओंकाराचा महिमा सांगितलेला आहे. त्याची अनुभूती घेऊया. 3 वेळा ओंकार म्हणूया आणि आपलं सेशन पूर्ण करूया. ओंकार म्हणताना एका स्वरावरती 3 सेकंद ओ म्हणायचा आहे, ओठांचा ओव्हल शेप करायचा आहे आणि नंतर ओठ बंद केले की आपोआप मकार सुरू होईल. 3 वेळा एकत्र ओंकार म्हणूया. हाताची ज्ञानमुद्रा मांडीवर ठेवायची. पाठ सरळ आहे, डोकं सरळ आहे, डोळे मिटलेले आहे. श्वास घेऊन सुरुवात करूया.
काही क्षण शांत बसूया. ओम शांती 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 असं म्हणून थांबणार आहोत. हाताची नमस्कार मुद्रा. श्वास घेऊन एकत्र म्हणूया. ओम शांती शांती शांती. सावकाश दोन्ही तळहात एकमेकांवर चोळा. डोळ्यावर ठेवा आणि सावकाश डोळे उघडायला हरकत नाही. धन्यवाद. त्राटक ऑनलाईन शिकणं थोडंसं अवघड असतं, परंतु आज आपण सर्वांनी प्रयत्न केला आहे. जर अजून अभ्यास करायचा असेल तर निश्चितपणे आपण पुन्हा एखादं सेशन घेऊ शकू, इच्छा असेल तर. धन्यवाद. नक्कीच मॅडम, थँक्यू. यानंतर मी गायकवाड सरांना, प्रवीण गायकवाड सरांना विनंती करतो की त्यांनी आभार मानावं आणि त्यानंतर प्रोग्राम संपूया. धन्यवाद सर. आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर आनंद जुमळे सर यांनी त्यांच्या बिझी शेड्यूल मधून आपल्याला वेळ देऊन जे मार्गदर्शन केले त्याबद्दल NSS विभागाच्या वतीने मी त्यांचे खूप खूप आभार मानतो. तसेच आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आज आपल्याला लाभलेल्या योग शिक्षिका डॉक्टर दीपलक्ष्मी बल्लाल मॅडम यांनी या पॅन्डेमिक कंडिशन मध्ये इम्युनिटी कशी बूस्ट करावी यासाठी ब्रह्ममुद्रा, पर्वतासन, कपालभाती, अनुलोम विलोम व त्राटक यासारख्या पद्धतींचे सहकृती जे मार्गदर्शन केले त्याचा आमच्या विद्यार्थिनींना व आम्हा सर्वांना नक्कीच फायदा होईल मॅडम. त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीने आणि प्राचार्यांच्या वतीने आपले खूप खूप आभार व्यक्त करतो. तसेच महाविद्यालयाच्या IQAC कोऑर्डिनेटर वासंती जोशी मॅडम, सिनियर प्रोफेसर डॉक्टर माधवी कुलकर्णी मॅडम यांनी वेळोवेळी जे मार्गदर्शन केले त्याबद्दल NSS विभागाच्या वतीने मी त्यांचाही आभारी आहे. नंतर सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, सर्व NSS PO, NSS व्हॉलेंटियर व उपस्थित असलेल्या सर्व विद्यार्थी यांचेही मी मनपूर्वक आभार मानतो. आणि शेवटी आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा.